जैसे कि पहला शमूएल 1:17 में लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। सचमुच परमेश्वर आज भी उसी रीति से अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा कार्य कर रहे हैं और इसी तरह परमेश्वर ने इन्हें बेटे के साथ आशीषित किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामप्रीत है और ये मेरी वाइफ रीता है। हम फगवाड़ा के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत ही अद्भुत गवाही को देने जा रहे हैं। 2012 में हमारी मैरिज हुई। हमने फिर बेबी का ट्राई किया तो हमारे 2013 में बेबी बॉय हुआ हमारे। उसके बाद मेरी वाइफ जो बीमार रहने लगी, वॉमिटिंग इनको काफ़ी होने लगी, हार्ट में भी पेन होने लगी। फिर हम हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास गए। उन्होंने इनकी हार्ट की स्कैनिंग की, इको स्कैनिंग, तो उसमें हमें पता लगा कि इनके हार्ट में प्रॉब्लम यानी कि वॉल लीक हो गए इनके हार्ट के। तो उन्होंने बताया कि इसका हल सिर्फ ऑपरेट है। तब मैंने अपनी वाइफ का हार्ट का ऑपरेट करवाया, जो ओपन हार्ट सर्जरी थी। तो हमें उस टाइम डॉक्टर ने बताया कि आप अब कोई बेबी कंसीव नहीं कर सकते हैं, बेबी के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप सेकंड बेबी नहीं कर सकते। फिर मन में ये आ रहा था कि करना है सेकंड बेबी। 2021 में दोबारा प्रेग्नेंट हुए। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद मुझे ब्लीडिंग होने लगा। जब मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो मैं डर गई। फिर उसके बाद में मैं फ़ोन की अपने हस्बैंड को। जब मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होने लगी तो उसी टाइम मेरी वाइफ ने मेरे पास फ़ोन किया और मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मैंने इसको बोला कि आप जो पास में डॉक्टर है उसके पास चले जाओ। तो जब ये उसके पास गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने इनको यानी कि रेस्ट करने के लिए बोला और स्कैनिंग लिख दी कि आप मॉर्निंग में स्कैनिंग करा के हमारे पास आएँ। जब हमें डॉक्टर ने स्कैनिंग के बारे में बताया और यानी कि वाइफ को बेड रेस्ट के लिए कम्प्लीटली बेड रेस्ट के लिए बोला, तो हम यानी कि घबरा गए थे उस टाइम पे। पर हमारा फेथ प्रभु पे था। हम अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे काफ़ी टाइम से। तो हमें यानी कि विश्वास था कि जो प्रभु ने हमें दिया है वो प्रभु की ओर से है। तो हमारा फेथ भी था कि हम यानी कि ये चीज़ हमारी लाइफ से यानी कि कोई चुरा नहीं सकता है। तो फिर हमने सेम नाइट प्रेयर टावर से भी प्रार्थना करवाई और हमारे पास अनॉइंटिंग ऑयल पड़ा था जो मैंने अपनी वाइफ को दिया। उन्होंने अपने यानी कि पेट पे लगाया और सेम नाइट हमारे सपने में परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी हमारे सपने में आए और उन्होंने हमें वर्ड दिए कि डोंट वरी, जो गवाही प्रभु आपको दे रहा है उसे कोई भी शैतान की ताकत आपसे चुरा नहीं सकता है। जब हम सवेरे उठे तो मेरी वाइफ ने मुझसे एक विज़न शेयर किया और उन्होंने बताया कि रात को परमेश्वर के दास मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे वर्ड दिए कि डोंट वरी। और मैंने भी मुझे भी सेम नाइट को ड्रीम आया था परमेश्वर के दास का और मैंने भी अपना ड्रीम अपनी वाइफ के साथ शेयर किया कि मुझे भी परमेश्वर के दास ने मुझे भी सेम वर्ड दिए हैं। जब मेरे और मेरी वाइफ के ड्रीम में परमेश्वर के दास आए तो उसके बाद हमारा फेथ और बढ़ गया। हमें ये विश्वास हो गया कि जो हमें ब्लेसिंग मिली है प्रभु की ओर से ही है। मैंने अपना ऑनलाइन फॉर्म भरा था ले हैंड के लिए। तो उन्हीं दिनों में ले हैंड की टर्न आ गई और मुझे टीम की तरफ से, चर्च टीम की तरफ से कॉल आई। 14 अक्टूबर 2021 को मेरे और मेरी वाइफ के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया। नाम विच 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 नाम यीशु नाम विच 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 नाम विच। परमेश्वर के दास ने ले हैंड किया और मेरी वाइफ को ऑयल्स दिए, अनॉइंटिंग ऑयल। और परमेश्वर के दास ने ये कहा कि आपने ये ऑयल जो है ये डेली अप्लाई करना है जब तक आपका बेबी डिलीवर नहीं हो जाता। जब परमेश्वर के दास ने हमारे ऊपर ले हैंड किया और मेरी वाइफ के ऊपर, तो हमें एक हेवनली एक्सपीरियंस हुआ उस ले हैंड के द्वारा। तो हमारी बॉडी में काफ़ी गर्माहट आई और हम काफ़ी आनंद से भर गए और हमें काफ़ी अच्छा महसूस होने लगा बॉडी में। जो अनॉइंटिंग ऑयल मेरी वाइफ को परमेश्वर के दास ने दिया था वो ये डेली अप्लाई करते रहे और उस ऑयल को लगाने के बाद परमेश्वर ने
मेरी वाइफ को पूरे 9 मंथ तक संभाल के रखा और सेफ रखा। 1 फरवरी 2022 को परमेश्वर ने हमें बहुत ही सुंदर बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस किया। जब मेरी वाइफ ने बेटे को जन्म दिया तो उसके बाद डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें जो पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें बताया था कि आप बेबी को कंसीव नहीं कर सकते हो, आप बेबी को यानी डिलीवर नहीं कर सकते हो, हार्ट के ऊपर काफ़ी प्रेशर आएगा उसके लिए। पर परमेश्वर ने हमें पूरी अच्छे से मेरी वाइफ को संभाल के रखा और बेबी बॉय के साथ हमें ब्लेस किया। हम उन लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं जिनके पास बेबीज नहीं है, हमें जैसे प्रभु ने बच्चे के साथ आशीषित किया, वैसे ही प्रभु के साथ आप खड़े रहें और अड़े रहें और विश्वास में बने रहें, और प्रभु आपको भी आपकी ब्लेसिंग के साथ, आपके बेबीज के साथ प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा। अभी हम बहुत खुश हैं। हम इस बड़ी आशीष के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नया आत्मा उत्पन्न करूंगा। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾਵੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ 2 ਸੂਟੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਕੱਸ ਲਗਾਏ ਬੀੜੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੀਤਦੀ ਗਈ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੰਗ, ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਕੂਲ ਲਿਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਦਿਨੇ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣੀ ਬੋਤਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਪੈਕਟ ਕੂਲ ਲਿਪ ਦੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ JCB ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਮੈਡੀਕਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, 2-2 3-3 ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰੈਕਸ ਦੀ ਸੀਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਆਂ ਵੀ ਪੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ 2 ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਸਲਿੱਪ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਕ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਦਾ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿਤੇ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇਖਣ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਪੈਕਟ ਕੂਲ ਲਿਪਾਂ ਦੇ, 1 ਜਰਦੇ ਦੀ ਪੂੜੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਰੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰੈਕਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੀਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਾਰੂ ਦੀ 1 ਜਾਂ 1.5 ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਜਾਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਘਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੂਲ ਲਿਪ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥੋਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਤਬੀਤ ਵੀ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਥੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਂਬਰੇ ਚਰਚ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਚਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਆ। 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਰੂਸਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕਰੂਸਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ। इस मीटिंग के बाद भाइयों के फाइनेंस ओपन होंगे। इस मीटिंग के बाद आप डिलीवर होंगे। इस मीटिंग के बाद आप नशों से आज़ाद होंगे। इस मीटिंग के बाद आप नशे से डिलीवर होके वापस चर्च में सेवा के लिए आएंगे। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਕਰੂਸਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੂਲ ਲਿਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਰੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जन तालियों के साथ। उसकी हजूरी बनना चाहिए।